رضوان رضی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرتی ہوں علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کہ ایک تو پہلے ہم سب یہ سوچتے رہے کہ وہ 8-9 گھنٹے کہاں تھے. 8-9 گھنٹے کے بعد جب وہ منظر عام پر آئے تب بھی انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی, لیکن جو کچھ کہا وہ ایک طوفان لے کر آ گیا ہے. انہوں نے کیا کچھ کہا ذرا آپ بھی سنیں اور ہم بھی سنتے ہیں, پلیز سنوائیے. میں کہہ رہا ہوں یار افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو, بات کرو یار, مجھے ان سے بات کرنے دو. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پرواہ ہی نہیں ہے. آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو. میرے لوگ مر رہے ہیں, میں خود افغانستان سے بات کروں گا, بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا. سی ایم کے پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں گے. یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے. کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا. یہ کنٹینیوشن ہے اسی خطاب کی جو انہوں نے آج سے 4 دن پہلے جو ہے جلسے میں کیا تھا. یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے جس راستے کے اوپر سی ایم کے پی جو ہے خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی, ایک طرف سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور, ان کی کانورسیشن آپ نے سنی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کس طرح سے اس کے اوپر رد عمل دیا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور غلط کر رہے ہیں یا خواجہ آصف صاحب کا رد عمل بالکل ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو کچھ لکی مروت میں ہو رہا ہے, بنو میں ہو رہا ہے, ڈی آئی خان میں ہو رہا ہے, پولیس ہڑتال پر جا چکی ہے. یعنی کہ وہاں کے صرف لوگ ہی نہیں, پولیس کو بھی اب افواج پاکستان پر بھروسہ نہیں ہے. تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے. رضوان رضی صاحب, اس سے ہم لوگ سیاسی اعتبار سے معاملے کو دیکھیں یا معاملے کی حساسیت کو جانچتے ہوئے ہمیں اب تبصرہ اور تجزیہ دینا ہوگا؟ مجھے اجازت؟ جی رضوان صاحب. اب میں شروع کروں. ہمیں صحافتی اعتبار سے دیکھنا ہوگا, کیونکہ ہم نے ابھی اس پروگرام کے اندر کہا کہ رول اوور نہیں ہو رہا. رول اوور ہو چکا. $5 ارب کا سعودیہ نے, $4 ارب کا چائنا نے اور $3 ارب کا یو اے ای نے رول اوور دے دیا. لیکن ہمیں صحافتی اعتبار سے دیکھنا ہوگا نا. اسی طرح جناب علی امین گنڈاپور صاحب ہوں یا وہ دوسرے صاحب ہوں, جو لکی مروت کی پولیس ہے یا ڈی آئی خان کی پولیس ہے, اس کا مطالبہ کیا ہے؟ 2 مطالبے بڑے روزگار ہیں, کبھی پڑھ کے تو سنائیں اس کے اوپر. 2 مطالبے بڑے کمال کے. ایک تو یہ ہے کہ فوج ہماری حفاظت کرے. یہ پولیس کہہ رہی ہے کہ فوج ہماری حفاظت کرے, نمبر 1, اور ہمیں تحفظ فراہم کرے کیونکہ ہمارے رشتہ دار قتل ہو رہے ہیں. یہ وہاں کے ڈی ایس پی لیول کے بندے کہہ رہے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کا کورٹ جنرل مارشل نہ کیا جائے. یعنی یہ کے پی پولیس کو یا کے پی کے اندر سابق فاٹا کے 2 ایجنسیوں کی پولیس کو فیض حمید صاحب کے کورٹ جنرل مارشل سے کیا مسئلہ ہے, یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. حالانکہ آج کے پروگرام کے اندر یہ بھی موضوع ہونا چاہیے تھا کہ کل جو پی ٹی آئی نے احتجاج کرنے کا اعلان کر رکھا تھا وہ اس سے فرار ہو گئی. صاحب آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے, پروگرام میں آگے چل کر اس پہ بھی بات کر لیں گے. فی الحال مجھے آپ اس معاملے کے حوالے سے, حالانکہ صرف بد دعائیں دینی تھی, انہوں نے بیٹھ کے مسجدوں میں بد دعاؤں سے بھی وہ فرار ہو گئے ہیں. لیکن having said that, دیکھیے اس وقت جو ہے وہ آپ ہر بیان کے ساتھ بار جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. جو پی ٹی آئی ہے اس کا خیال یہ ہے کہ اسے سیاسی شہید بننے کا موقع فراہم کیا جائے. اچھا. اور میرا خیال ہے کہ دوسری سائیڈ سے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ کہاں تک جاتے ہیں. اچھا. تو بظاہر یہ لگتا ہے وہ ہر بیان کے ساتھ وہ بار بڑھاتے ہیں. ٹھیک. اور وہ ہر بیان مطلب کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے جتنے بھی وزراء ہیں یا جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے بات کر رہے ہیں, ان کے جو لہجے میں ایک اشتعال ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر کچھ بھی کہیں پر ہوتا ہے تو وہ سیاسی شہید بن سکتے ہیں. انور اعظم مجھے یہ بتائے گا, جیسے کہ رضی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہڑتال پر جانے کی ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ فوج ہماری حفاظت کرے اور پھر یہ کہ ہمارے لوگوں کو تحفظ بھی فراہم کرے. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ بالخصوص کے پی والے کہہ کیا رہے ہیں آخر؟ بہت شکریہ زریاب. دیکھیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اور ان کی جو کیبنٹ ہے انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے 2 جو شہر ہے وہاں کی جو پولیس ہے جو ان کے ماتحت ہے وہ ایسی گفتگو کر رہی ہے, اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہماری حفاظت فوج کرے جبکہ وہ خود ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, ادارہ ہے. اور دوسرا مجھے بتائیے کہ کیا یہ سیاست نہیں کہ فیض حمید کی اگر کہ ماشاء اللہ اس کو ان کا ٹرائل نہ کیا جائے؟ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں ایسا کبھی ہم نے دیکھا
इतने संगीन हालात हैं और हमें सोच समझ कर इस पर गुफ्तगू भी करनी चाहिए और हकायक को मद्देनजर रखना होगा। क्योंकि अच्छा अनवर रजा मेरी बात ये पॉइंट ले लीजिए, अपने तज्ज़िये के साथ इसको कंटिन्यू कीजिएगा। पॉइंट ले लीजिए, आपने कहा ना कि वो चाह रहे हैं कि फैज हमीद के साथ जो हो रहा है वो ना हो। ये जुमला मुकम्मल इस तरह से नहीं होगा कि वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ फैज हमीद ही नहीं, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब को भी फिर जो है वो कानून के कटहरे में लाया जाए। ज़रिया मुझे ये बताइए, क्या ये किसी भी सूबे की पुलिस का हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है? क्या वो पाकिस्तान के कानून के, आइन के और जो पाकिस्तान के कवानीन का उन पर लागू नहीं होते? क्या वो ये दौरान सर्विस और वर्दी पहनी हुई हो, ये सिविल कपड़ों में हो, उन पर ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो बड़े नाप तोल कर बात करें? क्या उनको इस सियासत में आना चाहिए? किसी भी इदारे की मैं बात करता हूँ, वो किसी भी सूबे की बात करता हूँ, क्योंकि इससे हालात मजीद ख़राब होंगे, संगीनी मजीद बढ़ेगी। ये क्यों कर किया जा रहा है? आप इस पर ज़रा आइए। देखिए ये बात क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि मैं कहूँ कि ज़रियाब अगर मुझे यहाँ पर नहीं बिठाना तो आप फलां शख्स को भी ना बिठाएं? क्यों भाई, ये इस्तेहकाक आपका है। मसला ये है कि क्या उन्हें ये ज़ेब देता है कि अगर फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है तो बाजवा के ख़िलाफ़ भी करें, और अगर बाजवा के ख़िलाफ़ नहीं करनी तो उनको भी छोड़ दें? ये उनका काम नहीं है। उनका काम कानून के मुताबिक, सर्विस एक्ट के मुताबिक लोगों की हिफाजत करना है। और अगर वो ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं तो जो सूबाई हुकूमत है, कैबिनेट है, उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखिए ये मामूली बात नहीं है। इससे पहले मैंने तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में ये कभी नहीं सुना ना देखा कि इस तरह की जो हालात व वाक़यात हैं और सियासत पर पुलिस गुफ्तगू करे। एक बात तो यह है। दूसरी बात आपने कही थी कि जो अली अमीन गड्ढापुर का आपने जो स्टेटमेंट में चलाया था उस पर ख्वाजा आसिफ ने रद्दमल दिया था। तो मुझे बताइए कि जब आपके सूबे का सरबराह इस तरह की गुफ्तगू करेगा, बगावत की मैं कहता हूँ कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, मैं मानता हूँ। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, नहीं कर रहा, बिल्कुल जस्टिफाई किया जा सकता है। ऐसे कवानीन को हम कभी भी उनको जस्टिफाई नहीं करते। अनवर रज़ा साहब, आपके घर में डाका डल रहा हो, लोग मर रहे हो, कानून हरकत में न आए तो फिर आप ये भी नहीं कहेंगे अच्छा आप लोग कुछ नहीं करें तो फिर मुझे कुछ कर लेने दें? तो कानून के इंचार्ज आप हैं भैया, आप सुबह हुकूमत के तरफ बड़ी अच्छी बात के जरिए खुदा का खौफ करें। नहीं, एक मिनट रज़ी साहब, बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात आपने की। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है। लेकिन आपके घर का कोई बड़ा है ना, जब आप बड़े को एक साइड पर रखेंगे और छोटा उठ के ये गुफ्तगू करेगा और बड़े की इज्जत और एहतराम नहीं करेगा तो घर में नाचाकी बढ़ेगी। जब नाचाकी बढ़ेगी तो बाहर वाला 2 रोज पहले कौमी असेंबली में जो सब कुछ हो रहा है और जिस तरीके से गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, सनम जावेद के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फलक जावेद के हवाले से बात कर रही हूँ, उनके घर भी और उनके घर के बाहर भी सिविल कपड़ों में मलबूस शख्सियात का मुहासरा है। तो मुझे बताइए फिर कहां पर जाके बातें रुकेंगी? मतलब सब कुछ दांव पे लगा हुआ है ना। अब मुझे ये बताइए ज़रिया मेरा बिल्कुल फाइन, ज़रिया मेरा सवाल ये है, क्या मैं बतौर जर्नलिस्ट जिसने 26 बरस इस प्रोफेशन को दिए, मुझे जस्टिफाई कर सकता हूँ मैं कि मैं यहाँ पर बैठकर नेशनल टीवी पर किसी एक सियासी जमात को प्रोटेक्ट करूं और किसी एक सियासी जमात को रगे दूं? मेरा काम तो नहीं है। मेरा काम जर्नलिस्ट हूं मैं, मेरा काम है कि मेरा काम है हकायक से लोगों को आगाह करना। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक मालूमात तक रसाई जो है वो इस शहरी का हक है जो टैक्स पे करता है और मैंने उसको ये सच्चाई से आगाह करना है। एक बात। दूसरी बात, मुझे उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है कि मैंने यहाँ पर बैठकर लोगों को बताना है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अगर मैं भी आग पर तेल छिड़कूंगा तो मुझे बताइए इस मुल्क के साथ खैर खा कौन है? ठीक है, जहां पर सियासत हो रही है, हुकूमत हमेशा किसी की भी हो अपोजिशन को इसी तरह क्रैश करती है। अब मुमकिन है कि ज्यादा बुरे तरीके से क्रैश किया जा रहा हो, लेकिन आपको याद होगा, फिर आपको वो भी हकायक बताने होंगे, जब खान साहब अपनी तकारीर में बतौर वजीर आजम, हम उस वक्त भी चीखते थे जब वो कहा करते थे कि मैं इनका एसी बंद करा दूंगा, ये कर दूंगा। अब जो कुछ हो रहा है उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि कल को फिर इन्हीं की बारी आएगी और फिर ये चीख रहे होंगे और फिर हम यहाँ पर बैठे यही गुफ्तगू कर रहे होंगे। बिल्कुल यही बात हम कल भी कर रहे थे। किया बलूचिस्तान का भी विजिट भी मैंने केपी के और बलूचिस्तान का विजिट किया, मैंने वहाँ पर आम आदमी से भी बात की। आप यकीन जानिए जिस तरह लोगों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले उनके अवामी नुमाइंदे जिम्मेदार हैं, फिर वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी जिम्मेदार है, फिर किसी ना किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट भी इसकी जिम्मेदार है। देखिए मैं यहाँ पर बैठकर खुलकर इसलिए दर्द दिल से ये बात करता हूँ कि मैं बीइंग शहरी, बीइंग पाकिस्तानी, मेरा ये हक है, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए। ठीक है, आपने अवामी राय का इजहार किया, आपका पॉइंट आ गया।